ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਨ, ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ बने हुए हैं। चाय पानी वगैरह आप भाग रहे हो, चाय पानी वगैरह ऐसे पूछते हैं। तो अगे फिर वो जी बालकोनी बनी है, वो भी घर पुराना बन गया दोबारा। ये सारे घर हिंदुओं के, ये सारी जी आबादी है ये हिंदुओं की। तो जी मैं बून तो आया, तो बून तो जिस वक्त मैं निकलिया तो फिर रस्ते च स्टेशन एक्सप्लोर किया। स्टेशन तो बाद फिर ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਲਕਸਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਸਤਾ ਤਲਾਕੰਗ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਪਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ नाल ही और सामने मारफोर और सामने लिखा है बाबे चकवाल और नाल लिखा है बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड। चकवाल ही बेस्ट वे सीमेंट। अगर बलकसर की तारीख़ी अहमियत के बारे में कुछ रोशनी डालें तो ये एक तारीख़ी गांव है और इसमें यूनिक कौंसिल भी है जो कि ज़िला चकवाल पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है। इसकी तारीख़ कासर कबीले के साथ जुड़ी हुई है जिसने तारीख़ी तौर पर इस इलाके पर गलबा हासिल किया और जिसकी वजह से इस गांव का नाम बलकसर पड़ा। बलकसर की एक शनाख्त और भी है कि कसर कबायली आबाई वतन है। बलकसर देहातों के इस झुरमुट का हिस्सा है जिनमें चावली, डडियाल, मंगवाल और पखारी खोर्द शामिल हैं जो कि कसर कबीले का रवायती वतन है। कबीले की सकाफ़त और रवायात ने नस्लों से इस इलाके की शनाख्त को तश्कील दिया है। और अगर बात करें बलकसर गांव में रहने वाले लोगों की तो 47 की तकसीम से पहले इस गांव में हिंदुओं की कसीर तादाद मौजूद थी जो कि काफ़ी हद तक असर सूख भी रखते थे और राइस भी थे, बड़े मकान थे। और जब 1947 की पार्टीशन हुई वो बलकसर को छोड़कर इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हिंदुओं के पुराने मकान और उनकी दुकानें जो अब भी इस शहर में, इस कस्बे में, इस गांव में मौजूद हैं। कहते हैं कि ये इलाका बलकसर रीछों की पनाह गाह के लिए भी जाना जाता था। बलकसर दे जिहड़े रहन वाले सन सरदार सन या हिंदू लोग सन, इनू हुण अपने शहर नूं तुसीं देख लवो इस टाइम किस तरह का सी। जिस टाइम 47 की वंड हुई है तो उस वक्त किस तरह का सी, तुहाडा घर कित्थे करके सन ते तुहाडे दुकानां वो कित्थे करके सन, ये तुसीं पहचाननी है। क्योंकि हुण तकरीबन जिहड़ा ना हर शहर दे विचों 47 की तकसीम तो पहले की हर निशानी खत्म हो गई है। जिथे भी चल जाओ पूरे पाकिस्तान ला लो, इंडिया से लगा लो तुसी। स्कूल है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल बलकसर ज़िला चकवाल, ये बॉयज़ का स्कूल है। यह जोहड़ा पुराना तालाब होएगा शायद। एक इधर रास्ता चल जाता है एक इधर।
ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਛੱਪੜ ਆ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤਲਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪੱਕੀ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਰੈਸਕੋ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਧਰੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ 47 ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲਕਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਕ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 47 ਦੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗਲੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ। आगे से उल्टे आए वाह ज़बरदस्त। पुराना घर है, एक और सामने पुराना घर। चाय पानी वगैरह आप भाग रहे हो चाय पानी वगैरह ऐसे पूछते हैं? फिर चाय लेके हम नहीं नहीं चाय खाना नहीं वगैरह। ना किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। तेरे साथ आए हो तो सब्र कर ले, 5 मिनट का काम है, मैंने वापस भी जाना है। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? राजपूत ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ 47 ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਡਾਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਰਡਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਗਰੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਲਾਲਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 47 ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 47 ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਥੜਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਰੈਸਕੋ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।